बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी मतालिया कुरान सूरा अल निसा दी आयात 58 तो 70 तक। जिस तरह पता है कि असी कुरान मजीद दी सूरा निसा दा मतालिया कर रहे हैं। इस सूरा विच शुरू तो थोड़ा जिहा खुलासा है कि शरीयत दे अहकाम दे नाल नाल अहले किताब ते उज्जत तमाम करन दा, हक वाजे करन दा मजमून चल रहा है। असी जिहड़ियां आयतां दा मतालिया कर रहे हैं, इन्हां विच अल्लाह ताला हुण यहूद नूं अपने इस फैसले बारे दस रहे ने कि असी तुहानूं तुहाडे क्राइम दी वजह तो, अपने तुहाडे वादे पूरे ना करन दी वजह तो तुहानूं माजूल कर दिता है। जिहड़ी तुहानूं जिम्मेदारी दित्ती सी वो तुहाडे को गौरमेंट वापस लई जा रही है। ते हुण अगों क्यामत तक वास्ते ये जिम्मेदारी बनी इस्माइल नूं दे दित्ती गई है। दीने इब्राहिम दी दूसरी शाख जिहड़ी है, सैयदना इब्राहिम दी दूसरे बेटे दी नस्ल नूं दे दित्ती गई है। ਉਹਦਾ इंतखाब कर लिया है। और हुण दुनिया ते ये सुपर पावर बनन लगे ने। इस तो पहले जिस तरह तुहानूं अल्लाह ने अपनी पसंदीदा कौम बना के ते कुछ जिम्मेदारियां दित्तियां लगे ने, दुनिया की सरदारी करन लगे ने। ये बहुत वड्डी पशीन गोई सी उस टाइम। अगर उस माहौल च बंदा खलो के वेखे जिस जमाने च आयतां नाज़िल होईयां ने, उस वेले तुसी एक दुनिया के सब तो बैकवर्ड तकरीबन लोगों नूं कह रहे हो कि हुण तुसी दुनिया के हुक्मरान बनाए जा रहे हो। नंबर 1 शॉकिंग न्यूज़। नंबर 2 कि हिदायत जिहड़ी है जिहदे नाल तुहाडा तल्लक ही कोई नहीं, गुमराहियां जद ये हुण पूरी दुनिया दे क़यामत तक वास्ते हिदायत भी जिहड़ी है ये भी जिम्मेदारी तुहाडी है। तुहाडे चों पैगंबर चुकिया ते ओहदी उस वेले फिर अल्लाह ताला ने करके विखा दिता है। भी एक कुरान की सदाकत है कि मुतमदन दुनिया जिहड़ी है ये कुरान के दावे के मुताबिक पूरी दुनिया ते तकरीबन जिहड़ी नॉन दुनिया मेन स्टेट्स आन सारियां मुसलमानों के कब्जे च आ गई और टाइम तो बगैर आ गई। कोई टाइम नहीं लगा। एक छोटे जे पिंड तो शुरू होने वाली तहरीक जिहड़ी है वो कोई 50-55 जिहड़े मौजूदा मुल्क ने या 60 कह सकते हो उन्हां तक फैल गई। ये कुरान की अल्लाह की तरफों होने की बड़ी वड्डी दलील है जिहदा तारीखी तौर पर इनकार जिहड़ा मुमकिन नहीं। बस एक तो कुरान के अपने दावे या चीज़ां या होने तो इसका कोई जवाब नहीं दे सकता कि कितना तेजी ना किस तरह हो गया। ये अल्लाह ही कर सकते हैं। ये पशीन गोई करके अगलियां आयतां विच अल्लाह ने मुसलमानां नूं वो तलीम ते हिदायत दी है जिन्हां ते अमल करके उन्हां 1000 साल तक दुनिया की रहनुमाई की। इहदी रोशनी विच असी ये आयतां दा मुतालिया कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते ने अल्लाह तुहानूं हिदायत करता है कि अमानतां उन्हां दे हकदारां नूं दे दिओ जिन्हां लोकां दे जदों लोकां दे दरम्यान फैसला करो तो इंसाफ नाल करो। बहुत अच्छी गल है जिस दी अल्लाह तुहानूं नसीहत करता है। बेशक अल्लाह सुनन वाला है, वेखण वाला है। ये हुण जैसे जिम्मेदारी दी जा रही है ना, ये अल्लाह की तरफों ये कौम की जदोजहद नहीं होंदी इन्नी ज्यादा। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਸ ਉਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ।
ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਉਸ ਮਨਸਬ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਇਲਮ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਸ਼ੀਨਗੋਈ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਰਕੀਬ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ। ਮਸਾਂ ਆਖਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯਹੂਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਦੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਅਕਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨਸੂਲੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆਇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਚ ਇਹ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਇਮਾਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਐਡਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਤਬਸਰੇ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਉਲਮਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਮਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋੜ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਆਇਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਮਾਮਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੇ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਲਈ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਮੂਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਕਲੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਸ਼ਾਖ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ। ਰਸੂਲ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਸੂਲ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਹਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੂਲੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਚੱਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਬਦੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦੇਵੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਰਾਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੈਰਾਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰਾਲਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਕਸ਼ਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਦੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ, ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖਾਲਫ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਉਸ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਇਤਮਾਮ ਉਜਤ ਹੋਇਆ, ਜੈਸੇ ਹੱਕ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਦਿਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹੀਨੇ ਰਸਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ, ਅਬੂ ਰਾਫੇ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਖਤਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹੀਨੇ ਰਸਾਲਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦੀ ਦਾ ਸਰਕਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਦੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹੀਨੇ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਮੁਰਤਕਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹੀਨੇ ਰਸਾਲਤ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਇਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹੀਨੇ ਰਸਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਅਗਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹੀਨੇ ਰਸਾਲਤ ਦੀ ਜਿਸ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਬੂ ਰਾਫੇ ਨੂੰ। ਅਬੂ ਰਾਫੇ ਦਾ ਕਦੀ ਜੁਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜੁਰਮ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੇ ਖੰਦਕ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਅਰਬ ਉਹਨੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਉਹਨੇ ਕਬੀਲੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਸੀਏ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਦੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਬਦੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਇਤ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਇਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਆਖੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਨਾਲ ਅਲਫ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਤੇ ਟੁਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਐਨੀਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਦੀ ਕਾਬ ਬਿਨ ਅਸ਼ਰਫ ਐਸਾ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਬੂ ਰਾਫੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਖੰਦਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਉਤਾਰੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਉਤਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਾਨਾ ਬੁਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾਂ। ਮਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਈ ਹੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਰਕਤ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਟੋਏ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਆਖਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਹਤਰੀ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਲਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੈਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਉਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀਆਨਾ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆ, ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ ਬਈ ਆਪਸ ਚ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਭੰਡੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਸਮ ਆਪਣੀ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੀ ਮੁਆਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭੀ, ਸਾਰੇ ਯਹੂਦ ਮਦੀਨਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰੋ, ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਸਰ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਨੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਹਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਹਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਮਹਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਰਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਖਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਰਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਅਗਲੀ ਆ ਚੱਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਰਸੂਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸੂਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਟੈਕ ਰਸੂਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਣ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੌਬਾ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਤਬਰ ਔਰ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਖਲਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਝੁਕਣਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਜ਼ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਬਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਜਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਮੂਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਦਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣ। ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਔਰ ਪਲੱਸ ਪੈਗੰਬਰ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹੀ ਉਲੁਲ ਅਮਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਇਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लेकिन जैसे अल्लाह का रसूल मौजूद है, सामने खलोते है, अगर किसी हुक्मरान भी है तो वो दुनियादारी के मामले में भी फैसला अगर दे देंगे, वैसे तुसी इख्तलाफ करो, लेकिन अगर कोई फैसला अल्लाह का रसूल दे देंदा तो वह भी उन्ना ही जरूरी है मनना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂੰ ਚਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਉਹ ਆਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਚ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜਮੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਰਕਸ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਛੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਤਲ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਬਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਤਬਸਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਸ ਜਾਂਦੇ, ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਤਮੀਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਹਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜਮੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਆਖਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਅਜਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇ ਬੰਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਟਾ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਟਾ ਰੱਖਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਫੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਨਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੰਬੀਆ, ਸਦੀਕੀਨ, ਸ਼ੁਹਦਾ ਤੇ ਸਾਲਿਹੀਨ, ਕਈ ਵਧੀਆ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਯਾਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੁਹਾਬਾ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਮਰਤਬਾ ਆਖਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਨਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਨਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਨਾਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਦੂਬ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਬਨ ਬਕਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਲੂਬ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਤੇ ਅੰਬੀਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਦੀਕੀਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਹਦਾ ਤੇ ਸਾਲਿਹੀਨ ਨੇ।
ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਦੀ ਨਸ਼ਰੋ ਇਸ਼ਾਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੀਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਹੱਕ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਆਪ ਦਾ ਲਕਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜੋ ਹੱਕ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਕ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਣੀ ਪਵੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਲਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਲਮ ਅਮਲ 'ਚ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ ਸੱਚੇ। ਤੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦਾਈਓ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਅਮਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਲੋਤਿਆ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੁੱਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਸਦੀਕੀਨ ਸ਼ੁਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਦੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਲਮੀ ਔਰ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਫਰਾਡ, ਗਲਤ A to Z, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜਨਾ, ਅੱਗ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।